ایک ایسے نبی جنہیں ایک بڑی مچھلی ویل نے نگل لیا تھا۔ آپ سے کون سی خطا سرزد ہوئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ السلام علیکم دوستوں، MSH رائٹس کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کے نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے یروشلم حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے بادشاہ نے اس بستی میں ایک خاص دیوتا کے نام پر ایک مندر تعمیر کروایا تھا جو اس دور میں عبادت اور تہذیب کا مرکز بنا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک ایسا دور آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے ہوئے کھیت تھے اور پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب نظر آتا تھا۔ وہاں کی فضا تازگی سے بھرپور تھی اور ہر طرف ہریالی اور رونق کا منظر تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش اور نایاب تصویریں اکیر رکھی تھی۔ یہ نقشے اور تصویریں ان کی کلا اور عقیدت کی بہترین مثال پیش کرتی تھی جن سے ان کے تہذیب کی جھلک ملتی تھی۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ حضرت یونس کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس اپنے قوم سے مایوس ہو گئے۔ جبکہ ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही का एक सियाह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडराने लगा। जब वह उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वह हलाक होने वाले हैं। दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वह अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसारे अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा और इस्तगफार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वह अपनी हुज्जत पूरी ना कर लेता। बस जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वह खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा नहीं किया और उन्हें माफ कर दिया गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फुरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन कश्ती उस समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा नेनुआ से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद ना आया और यह मेरी आजमाइश के आसार हैं। यह सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया, मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुरअंदाजी की गई और तीनों बार हजरत यूनुस का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निकल लो, यह तुम्हारी गिज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नेनुआ से निकल आया। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में यह कलमात कहे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुर्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हजरत यूनुस यह तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में उस खास दुआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया तो यह कलिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्तों ने कहा, यह आवाज़ बहुत दूर दराज जगह से आ रही है, लेकिन यह आवाज हमें जानी पहचानी मालूम होती है, हालांकि इस बार यह बहुत कमजोर है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना और फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? फरिश्तों ने कहा, नहीं। तब अल्लाह ने फरमाया, यह मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये वही यूनुस है जिसके पाक अमल हर रोज तेरी बारगाह में कबूल होकर चढ़ते थे। ऐ अल्लाह, मुसीबत के इस वक्त में इस पर रहम फरमा। इस पर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि उसे बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे उगल दो। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत किनारे पर छोड़ दिया। रिवायतों के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो मछली ने उन्हें समंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में इतने अरसे तक रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे एक परिंदे का नवजात बच्चा, जिसका जिस्म बेहद नरम और नाजुक होता है और जिस पर अभी तक बाल भी नहीं आए होते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर और नातवा हालत में सूखी जमीन पर डाले गए। अल्लाह ताला ने उनकी कमजोरी और नाजुक हालत को देखते हुए उनके लिए एक कद्दू का दरख्त उगाया ताकि उन्हें छांव और राहत मिल सके। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक जंगली बकरी भेजी जो जमीन पर घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी।
इस तरह वह धीरे धीरे तंदुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दरख्त के साये में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुंची तो उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करने लगे। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी गलती को समझा और अपने ईमान को फिर से ताज़ा किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर से नेनुआ लौट गए और वहां रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नेनुआ में गुजरा और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें हिदायत के मामले में अपनी जात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ है। हमारे जिम्मे बस पैगाम हक पहुंचाना है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।